हरजस हाँ जी दादी। आज बच्चे तुसी केड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो? मैं इस ट्यूबलाइट ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अच्छा ਜੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है मतलब सानू इत्थे तीन चीज़ां चाहिए। तुसी कह रहे हो उधरों दी प्लग लगा है उथों करंट फ्लो करता है, सोर्स है, वो सोर्स है तो फिर सोर्स नाल ए तुहाडा टूल है तो सोर्स नाल टूल नू ए वायर दे थ्रू असी कनैक्ट किया है। हाँ जी हरजस मैनू बड़ी प्यारी गल समझ आ रही है। असी सिफत और जसनूर नू बुलांदे आ ते जपजी साहब जी दी पौड़ी दी विचार करते हैं। तैनू उहदे चों भी अपना प्रोजेक्ट समझ आएगा। ठीक है? हाँ जी सिफत जसनूर आना बच्चे। हाँ जी दादी। मैं बच्चे तुहानू पता क्यों बुलाया? मैनू ना हरजस ने अपना प्रोजेक्ट दसिया उधरों दी मैनू ना एक गल बड़ी एकदम समझ आई। तुसी बच्चों फोन जानते हो जिवें असी फोन चार्ज करते हैं सेम तरीका है ना। फोन चार्ज करन वेले सानू ना तीन चीज़ां बहुत ज़रूरी चाहिदियां होंदियां। एक चाहिदा होंदा बच्चे उत्थे प्लग लगाना है ना ते फिर वो सोर्स हो गया ते एक चाहिदा सानू ए जिन्हें चार्ज होना है, चार्ज करना है, चार्ज होना है ते इन्हां दोनां नू जो विच जोड़ेगा वो किहड़ी हुंदी है जिहड़ी विच वायर हुंदी है। सो तिन्नां विचों एक भी चीज़ अगर मिसिंग होए तो फिर चार्ज नहीं हो सकता। ना चार्ज मिसिंग करके होएगा ना चार्ज अगर वो जड़ा असी इहदे विच प्लग लगांदे आ वो असी कई बारी गलत जगह लगा दिए या घट लगा दिए तां भी नहीं चार्ज होंदा। इत्थों दी ना सानू गुरबाणी दी जपजी साहब जी दी जिहड़ी पौड़ी असी तीजी करनी है वो सानू सोहनी समझ आ सकदी है बच्चों। ते आओ तीजी पौड़ी पढ़िए सारे रल के। फतेह दी सांझ पाइए। हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पौड़ी पढ़ो बच्चों। शाबाश। गावे को ताण होवे किसै ताण गावे को दात। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गावे को ताण होवे किसै ताण गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तन खे गावे को जी ले फिर दे गावे को जापै दिसै दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथी नावे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसे वे परवाह। सो बच्चों जिवें असी हर पौड़ी नूं आखिरी पंक्ति तो समझते हैं। आखिरी पंक्ति है बच्चों हुक्मी हुक्म चलाए राह। हुक्मी कौन है? जो सारी कुदरत ते हुक्म करदा है। हाँ शाबाश। जिसदा हुक्म सारी कुदरत मनदी है। शाबाश। जिसदा हुक्म सारी कुदरत मन के खुश रहंदी है। वेरी गुड। सानू समझ आ गया हुक्मी अकाल पुरख जी ने वाहिगुरु जी ने ते रब जी नाम पढ़े ने है ना।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੱਚਿਓ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ, ਹੁਕਮ, ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਹੁਕਮੀ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾਏ, ਚਲਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਰਾਹ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸਤਾ, ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਸੋ ਸਚਿਆਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਉਹ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਉਮੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀਟ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਦਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਚਿਆਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਕ। ਹੁਕਮੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇੱਕ ਭਵਾਈਏ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੱਚ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ।
ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝੇ, ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚੇ, ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਚਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੜਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਚਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੂਲ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੋਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਹੁਕਮੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? सारी कुदरत, यूनिवर्सल ट्रुथ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦਾਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੱਛਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਦਾਦੀ, ਬਰਡਸ ਜਿਵੇਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਰਡਸ ਆਪਣਾ ਨੈਸਟ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਨਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੌਕ ਫਿਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਘੜੀ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਨਰਾਈਜ਼, ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਦਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ?
ਤੇ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਦ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਦ ਨੈਕਸਟ ਪੰਕਤੀ ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪੌੜੀ ਦੀ? ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਵਿਕਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿੜਨਾ, ਔਰ ਖਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਪ੍ਰਸੰਨ, ਖੁਸ਼, ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਿਡਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਛਾ ਰਹਿਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਕਸ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਮਾ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪਲੱਗ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਗੜਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕਿਧਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਊਂਗਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋਈ। ਤਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ, ਬਲ, ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ
ਇਹ ਤਾਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਇਸ ਤਾਣ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੇ ਸੇਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਾਵੇ ਗਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਗਾਵੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਕੋਈ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦਾਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ, ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ। ਮਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝੀਏ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਦ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕੋਈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 12-1 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਈ ਕੋ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਇਆ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਇਆ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਕੂੜ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ, ਹੋਮੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ,
मैं क्रिएटिव वाले सोहने सुंदर अपने वाहिगुरु जी वाले रस्ते ते चलना है ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ को। अच्छा ठीक है। हाँ जी अच्छा बच्चों, ताही ते अगे लफज तान आ रहा है, गावे को तान। तान ਦਾ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਗਾ ਕਦੋਂ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਔਗੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਤਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ, ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ। ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਤਾਕਤ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੋ, ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜੈਸਾ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਇੰਝ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ